Hello students, I am your friend and guide Jitendra Kanth, lecturer in English. Today I am going to discuss with you all one very important topic, that is informal letters. So students, I hope you well know about informal letters. Informal letters are also known as personal letters. Can anyone tell me what are personal letters? Yes, tell me. Personal letters. Personal letters are those letters which we write to our relatives or to our friends and those who are very close and near to us. We write personal letters to them. So, personal letters are also called as informal letters. So, students, before we start this topic, I have certain questions to ask you. I hope you are ready for that. All right. How do you keep in contact with your distant relatives or friends? So students, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? Tell me. Is it through telephone call or you send them messages? Nowadays we use WhatsApp, Facebook, etc., social media to convey our message to them and to receive the same from them, isn't it? All right. So my next question to you is, how would people communicate when there were no telephones, mobile phones and social media? ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਫੋਨਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? Through postcards and letters, isn't it? ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. So have you ever written a letter to your friend or relative? Do you know how to write an informal letter? So students, ਕਦੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? Okay, so today we are going to learn about writing an informal letter. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ and read that question and then later we will see. Imagine you are Harpal. You live at Hari Bhavan, Doraha, Ludhiana. Write a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in the middle school examination. ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਲੈਟਰ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੀ ਐਡਰੈਸ. ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਡਰੈਸ. ਦ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਟਾਪ, ਹਰੀ ਭਵਨ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ. ਦੈਨ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਕਮਸ ਦੀ ਡੇਟ. ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ that you will write, and then you will leave a line, and then in the next line you will write the salutation. Salutation means greeting. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਡੀਅਰ, ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਤਨਾਮ ਔਰ whatever name is, or my dear friend, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we come to the main content. Main content ਕੀ ਹੈ? That is in front of you. I am going to read for you now. You read with me. I hope you are in the best of your health and spirit. I have just heard of your brilliant success in the middle school examinations. I offer you my heartiest congratulations. You have secured second position all over the state. I am really very proud of having a friend like you. You have made your teachers and parents proud. My parents are also very happy to hear of your success. They send their congratulations to you and your parents.
ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਅਚੀਵ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਕਸੈਸ in the future also. Convey my warm regards to uncle and aunt with lots of love. ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ subscription is the closing statement. ਤਾਂ yours sincerely ਨੀਚੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ. So students, I hope you have read this letter and you have got to know about the pattern or the format of writing. ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ I hope you acquaint yourself well with this format now. Let's move further and see what we have. Now students, we are going to discuss about the difference between formal letter and informal letter. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਵਰ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ. ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ. ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ. ਤਾਂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ. ਜਸਟ ਰੀਡ ਥੀਸ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ formal as well as informal letter. Formal letter is different than informal letter. Informal letter is written to family, friends or relatives. It is also called as personal letter. Formal letter is written to the officers, boss, principal, head of the institute or organization, business partners, etc. Format of both the letters is different. ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ. ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੋਥ ਦ ਲੈਟਰਸ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਪੋਲਾਈਟ, ਫਾਰਮਲ ਇਨ ਟੋਨ and appropriate without the use of any contractions or proverbs. ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੌਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੋ ਵੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ NUMBER ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ NO ਡਾਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਜਾਂ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ AND, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡੂ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ. ਹੈਵ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈਵਨਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦ ਸੇਮ ਵਰਡ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਇਨ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਕੈਜੂਅਲ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਇਨ ਟੋਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ. ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਵੀ, ਸਲੈਂਗਸ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ. ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਨ ਐਨੀ ਟੋਨ ਵੀ ਵਾਂਟ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਕੁਆਇੰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼,
ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲ ਜੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟਸ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਲੈਟਰ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ formal as well as informal letters. Now let's concentrate more on the pattern or the plan of writing an informal letter. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, there is a cycle given, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ it represents 3 stages. In fact here we have 4 stages, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀਲ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਲ that style of writing is given, that how to gather the ideas, how to put them into writing, how to arrange them in proper sequence, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ organize ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, and how to write the final version, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀਲ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੰਸ ਯੂ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਦ ਵੀਲ ਨਾਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਫਟਿੰਗ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੈਪ, ਜਸਟ ਗੈਦਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਨੋਟ ਦੈਟ ਆਈਡੀਆ ਔਨ ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖੂੰ ਆਹ ਲਿਖੂੰ ਆਹ ਲਿਖੂੰ, ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਯੂਰ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਜਿਹਾ ਡਰਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ। ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਵੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਰਰਲੈਸ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੀ ਫਰਦਰ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟੇਜ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਮੀਨਸ ਚੌਕਿੰਗ ਆਊਟ ਅ ਪਲਾਨ ਬਿਫੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਵੀ ਪਲਾਨ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਟਨ। In a nutshell, it includes thinking about topic or brainstorming. Brainstorming ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਆਈ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, a rough draft is to be made in this stage. List out the ideas you need to develop your write-up upon. Compile them in an organized way. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ the main content of the letter, how it should be organized. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ that is introduction. ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਵੈਲਬੀਂਗ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੈਲਬੀਂਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਵੈਲਬੀਂਗ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਦੈਟ ਕਮਸ ਨੈਕਸਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਗਾਰਡ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਗਾਰਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕੰਪਾਈਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਨਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਕਮਸ ਵੈਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ। ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਂਡ ਟੂ ਕਮਿਟ ਸਰਟਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਟਨ ਫਲॉलेसली, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਲॉलेस। ਨਾਓ let's see the format of informal letter. First of all comes the sender's address at the top left side, then comes the date, then salutation which is also called as greeting, then comes the body of the letter. Body of the letter contains introduction, a line about the well-being of the receiver, then comes the main content, why you are writing, what is the purpose of writing the letter, and then comes the conclusion. And the conclusion contains a line about the regards that you pay towards the family of the receiver of the letter. And ultimately comes the closing statement, that is the subscription, where you write yours affectionately, yours lovingly, or your loving friend, your loving son, daughter, etc. And then comes the name of the person who is writing this letter. ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ so that you understand it well. Let's see. ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰੀ ਭਵਨ ਦੁਰਾਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਡਰੈਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਦੀ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਵੈਲਬੀਂਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪੁੱਛ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਹਰਡ ਆਫ ਯੂਰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ।
I offer you my heartiest congratulations. You have secured second position all over the state. I am really very proud of having a friend like you. You have made your teachers and parents proud. My parents are also very happy to hear of your success. They send their congratulations to you and your parents. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, we hope that you will continue to work hard and achieve brilliant success in the future also. Convey my warm regards to uncle and aunt. ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਕਮਸ ਇਨ ਦ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, yours sincerely, ਨੀਚੇ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਹਰਪਾਲ। ਸੋ this is really very interesting as well as informative. So I hope you write each and everything as it is in your notebooks for your better understanding. And if you happen to learn this letter in this same way it is mentioned over here, for whole of your life you won't forget that how to write personal letter or an informal letter. So this is the best way that is indicated over here to keep the things in mind, right? So बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਰੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। So learn it in the same way. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ this is one question to you. I have mentioned here a letter with some blanks. So what you are supposed to do is to fill these blanks and then we will check whether you have written everything correct or not. So in the meanwhile I am reading this. You note down this letter as it is mentioned, and then I will tell you the answers and you will relate your answers to whatever I'm going to give you in the next slide. So first dash, then date. Now you know what is to be written in the first two blanks. Then my dear dash, that this is greeting, you know it now. This letter is about inviting your friend to join you for a visit to Goa. ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੋਆ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ how are you dash, we have made a plan dash, I want you to join us dash. You will be excited to know that festivities are going on these days in Goa. We will dash dash, all arrangements have been made. We shall be leaving dash on a tourist bus and will return dash, full stop, dash, accompany us with your family, full stop, pay my warm dash, hoping to hear soon from you dash dash. So students, I think the things are pretty clear now. You know what you have to do. Everything is crystal clear. In the first two lines you know what to write, and then in the salutation you know it very well now how to greet a friend. Then in the first line you know we ask about the well-being of the receiver of the letter, and you have to ask about the well-being over here. And then we come to the main content, that is the purpose of our writing, and you know now what purpose you have to write to your friend. So just understand what is going to come in these blanks based on the question itself. And then in the concluding line, pay my warm dash, you know now in the end what we write to the elders of the receivers of the letter. Then you know the closing statement and you know in the end what will come. So shall we see the answers? All right, so here comes the answers in the red. First of all, address, any address you mention, then date, then my dear Manish, the name of your friend. How are you? Hope you are fine and in good spirits. We have made a plan to visit Goa during our vacations. I want you to join us for the same. You will be excited to know that festivities are going on these days in Goa. We will
enjoy our holidays to the max, and it will be a great experience. Now I want to lay stress on one word over here, that is max. Enjoy our holidays to the max. Max is the short form of maximum. So because this is informal letter and we can use contractions over here, so we have used one contraction here, and this is allowed in these letters, right? So this gives it a tone of informality. So this is how we use these words. Next, all arrangements have been made. We shall be leaving on, date is mentioned and time is mentioned, 5th May 2020 at 10 a.m. on a tourist bus, and will return on, then the date is mentioned on which date we are going to come back. I am sure you will accompany us with your family. Pay my warm regards to uncle and aunt. So last line, we have to pay regard to the elders of the receiver of this letter. Hoping to hear soon from you. Yours lovingly, Sahil. So Sahil is writing. So this is how this letter comes to an end. So students, thank you very much. I hope you have understood this personal letter or informal letter writing now. And next time if you come across any personal letter to write, it will be very easy for you to write that based on the understanding of the concept that we discussed in this lecture today. So it's time to say goodbye. Thank you very much and keep doing good work. Thank you.